ابھی غسل واحد کا مطلب ہے کہ 9 کے بعد گئے اور آخر میں آپ نے کیا کیا غسل کیا اور بیچ میں غسل وضو وغیرہ کیا ہو لیکن کیا نہیں کیا غسل نہیں. تو اب جلدی اگر دوبارہ جمع کرنا چاہے میں نے تم کو بتایا تھا تفصیلات کہ غسل کرنا کیا اور لازم اور وضو کرنے مستحب ہے اور ابن حبیب مالکی اور داؤد ظاہری کی نزدیک واجب ہے. اب اسی مطلب ایک ہی غسل میں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے 9 بیویوں کے پاس ایک ہی وقت میں ایک ہی رات میں گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو باری کے خلاف ہے. حضور نے خود کہا کہ عورتوں کے درمیان کیا ہونا چاہیے باری باب القصد بین الازواج باری ہونا چاہیے. تو یہاں 9 کے ساتھ اور باری کم سے کم 1 دن کی ہوتی ہے تو 9 دن میں 9 عورتوں کے پاس جانا چاہیے اور ایک ہی دن میں 9 عورتوں کے پاس گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیسے درست ہے؟ اس کا جواب علماء نے طرح طرح سے دیا. ایک جواب دیا ہے کہ حضور پر باری واجب نہیں امتی پر تو باری واجب ہے حضور پر باری واجب نہیں. ایک جواب ہے. دوسرا جواب علامہ سیوطی نے دیا عورتوں کی اجازت سے دوسرے کے پاس دونوں جایا جا سکتا ہے. یہ جواب کس نے دیا؟ علامہ سیوطی. تیسرا جواب علامہ ابن عبد البر نے دیا. عبد البر یہ کہتے ہیں کہ حضور سفر سے لوٹ کر آئے اور ابھی باری شروع نہیں ہوئی اور جب باری نہیں شروع ہوئی ہے تو حضور اس کے پاس جائیں سب کے پاس بھی جا سکتے ہیں اتنے کی باری شروع نہیں. یہ 3 جواب. چوتھا جواب ہمارے علامہ احمد شاہ کشمیری نے دیا. یہ سفر کا واقعہ کیا بولو سفر اور سفر میں باری واجب نہیں. اور میں نے اپنے استاد محترم حضرت مفتی سعید صاحب سے سنا تھا 5واں جواب. وہ جواب یہ ہے کہ کیونکہ حضور اور ساری ازواج مطہرات عمرے کے لیے جا رہے ہیں عمرے یا حج کے لیے جا رہے ہیں اور ذوالحلیفہ پر احرام باندھنا ہے اور احرام کے مستحب یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے جمع کریں بیوی سے جمع کریں تاکہ اس کے بعد طہارت رہے اور دماغ بالکل صاف ستھرا ہے. اب مرد کے لیے بھی مستحب ہے اور عورت کے لیے بھی مستحب ہے. تو حضور نے اس طرح سے فرمایا تاکہ اس کے استحباب پر عورتیں بھی عمل کر لیں ان کا بھی عمل ہو جائے. رہا ہے یہ چند جوابات ہیں. آخری جواب کس کا ہے وہ حضرت مفتی سعید صاحب اللہ ان کے قبر کو روح سے کرتے یہ ان کا جواب ہے. جس میں نے اپنے استاد کا جواب حاصل کیا ہے تو پھر انہیں استاد کا جواب کیا کیا تو اس کو یاد رکھا. بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے پاس کیسے گئے؟ جواب کتنا کیا جائے؟ 5 جواب ایک تو حضور پر باری واجب ہوئی ایک یہ عورتوں کی رضامندی سے اور ایک جواب یہ ہے کہ ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب ابن عبد البر نے دیا ابھی باری شروع نہیں. چوتھا جواب علامہ کشمیری نے دیا سفر میں اور 5واں جواب کس نے دیا؟ مفتی سعید صاحب نے دیا. آگے بات کو بڑھاؤ 5 میں سے ایک کو بھی یاد رہے گا تب بھی کام چلے جائے گا اور ایک بھی نہیں یاد رہے گا تب بھی کام چلے گا. پاس کو بھی یاد رہے گا. بہت سے رکھتے جو بالکل نہیں پڑھتے ہیں سبق میں کسی بھی نہیں آتے پاس کو وہ بھی ہو جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ادب میں حصہ میں اردو میں تفسیر میں ان کا داخلہ نہیں ہوتا تجوید میں ہو جائے گا کہیں کہیں کتابت میں ہو جائے گا جو ہے سبکاٹی میں ہو جائے گا ان کا اس میں سلائی والے میں ہو جائے گا کہیں کہیں تو ہو ہی جائے گا. اگر تعلق سے جانا ہے اس لیے تعلق میں ماشاء اللہ ہر ایک کے لیے گنجائش ہے. پڑھنے والے کے لیے بھی گنجائش ہے نہ پڑھنے والے کے لیے بھی گنجائش ہے. ملنے کی یہی راہ نہ ملنے کی یہی راہ ملنے کی یہی راہ نہ ملنے کی یہی راہ. دنیا جسے کہتے ہیں آگے اللہ سے چاہو تو مل لو اور اللہ والے بن جاؤ اور چاہو تو اللہ کے دشمن بن جاؤ. ملنے کی یہی راہ نہ ملنے کی یہی دنیا جسے کہتے ہیں آگے ہے. دنیا عجیب راہ گزر ہے. اس میں چل کر اللہ سے مل نہیں سکتا ہے اور اسی میں چل کر اللہ سے دور بھی. آپ کو آگے بڑھائیے جی ہم سے عزیز جی صاحب والا نسائی رسول پاک نے تمام عورتوں سے جمع کیا اللہ پر پا جاتے ہیں اس سے طواف تعارف کرتے کہتے ہیں کہ قبروں کا طواف جائے. جب بیویوں کا طواف کیا تھا تو قبروں کا طواف کیا کرنا ہے جائز ہے. ہم یہ کہتے ہیں بیویوں کا یہ طواف یہ طواف لغوی اور تم جو ثابت کرتے ہو کون طواف شرعی ہے. طواف لغوی تو ہے ثابت ہے لیکن طواف شرعی صرف کس کا ہوگا؟ ایک بدعتی نے ایک قبر کا طواف کیا دیوبندی جو لوگ کہیں یہ طواف یہی کر دیا تو کعبے میں جا کے کیا کرے گا جب طواف تم نے یہی کر لیا. اصل قبروں میں طواف ہی کرتے ہیں. یہ قبر الرزاق واقعی ہے ماتھا جو ہے
बाराबंकी जिले में। तो मैं उनके कब्र पर गया, काफिला हमने तो इतने लोग तबाह कर रहे थे कि कब्र देख ही नहीं पाए, इतने जो तबाह। तो ये कब्रों का तबाह नहीं सब उससे साबित करते हैं। हुजूर ने औरतों का तबाह किया, साफ अलल बैगर, हुजूर ने खलियान का तबाह किया। तो जब खलियान और औरत का तबाह तो हुजूर उससे भी बड़े उससे मजाक करने क्या करना। हालांकि तबाह इबादत है और खाने काबा के अलावा किसी चीज़ का तबाह करना जाए, हत्ता कि हुजूर के रौज़े अज़हर का भी तबाह करना दुरुस्त। आगे बात को बढ़ाओ कि अबू दाऊद कहते हैं हाकदा रवा, ये जिस तरह से हदीस हज़रत अनस ने रवायत किया है, इसी तरह से हदीस को रवायत किया हिशाम इब्न यजीद ने भी हज़रत अनस से, और मामर अन क़तादा अन अनस, उन्होंने भी हज़रत अनस से, और सालेह इब्न अफ़ज़ल अनिस ज़ुहरी, सालेह इब्न अफ़ज़ल, मैंने तुमको बताया था कि ज़ुहरी के तीसरे शागिर्द कौन थे? बोलो इब्न ज़ुहरी आ गए, अबुल अफ़ज़ल ठीक। और ये सब के सब नकल करते हैं जिससे बोलो हज़रत अनस। तालिब बताओ हज़रत अनस के बहुत से मुताबिक मौजूद हैं। एक तो हिशाम है, समझे, दूसरे मामर हैं, तीसरे साले इब्न अफ़ज़ल हैं, और ये सब के सब नकल करते हैं जिससे बोलो हज़रत अनस। ये जो हदीस है हज़रत अनस वाली, इसके मुताबियात बहुत ज़्यादा है, इसके मुताबियात बहुत ज़्यादा। और ये हदीस बुखारी है, अगर मुताबिक न भी होता तो फिर कोई हरज नहीं था, लेकिन बुखारी में भी है और मुताबिक भी मौजूद, सोने पर सुहागा, क्या है बोलो, सोने पर सुहागा। लेकिन इसके बाद एक हदीस आ रही है उस बाब में, वो देखो बाबुल वुज़ू लिमन अरादा यऊद, वज़ू करना उस आदमी के लिए जो दोबारा जमा करना चाहता। मसला जल्दी से बता दो, अइम्मा अरबा के यहाँ वज़ू करना, अइम्मा अरबा के यहाँ वज़ू करना वो साहब है, और बिन हबीब मालिकी और दाऊद ज़ाहिरी की हवा हमसे हदीस में किया मूसा इब्न इस्माइल ने, वो कहते हैं हमसे हदीस में किया हम्माद ने, वो अब्दुर्रहमान इब्न अबी राफे से, और वो अपनी दूधी सलमा से, और वो हज़रत अबू राफे से नकल करते हैं। एक हम्माद बिन अबू राफे है और एक हज़रत अबू राफे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताफ़ ज़ाते यौमिन गए, ताफ़ा का क्या तर्जुमा कर गए, एक दिन अपनी तमाम बीवियों के पास, यग़्तसिलु इंदा हादिही व यग़्तसिलु इंदा हादिही, या उसके पास भी वसूल करते थे, जिसके पास जाते थे उसके वसूल करके फिर दूसरे के पास जाते थे। इससे पहले वाली हदीस में क्या है, सबसे जमा किया और काफी पर वसूल किया, और यहाँ हर एक के पास क्या करते थे, वसूल करते। नबी ने कहा इसी वक्त वो है और उसी वक्त ये है, इसमें कोई मुदाखला नहीं, लेकिन इमाम अबू दाऊद का भी मुदाखला। जब ये साबित है कि सबके आखिर में वसूल किया, तो अब ये जो रवायत है जिसमें हुजूर ने सबसे जमा करने के बाद क्या किया, वसूल किया, ये रवायत गई, जो उसके मुकाबले में कमजोर नहीं करें, बल्कि पहले वाले के मुकाबले में क्या है। किताब में देखो बाबुल वज़ू लिमन अरादा यऊद, वो है साफ है। हुजूर एक दिन अपनी औरतों के पास गए, या तफिर इंदा हादी व इंदा हादी, तर्जुमा तुम कर। हाँ जी, हज़रत अबू राफे हुजूर के खादिम है, पानी उन्हें यहीं को ला के देना पड़ता है, तो उन्होंने बाप सफर आदि सोचता कि मेहनत कम करनी पड़े, तो अबू राफे ने कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह तजालु वसल्लम वाहिद, आप एक ही दफ़ा क्यों नहीं आखिर में वसूल कर लेते, जैसा कि अनस वाली रवायत में आपने किया। अरे किसने किया बोलो, अनस वाली रवायत में, या आपने एक ही दफ़ा वसूल किया है, तो एक ही दफ़ा वसूल कर लेते। खादिम को इतना हक है टोकने का, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाज़ा अज़का व अत्यब व अतहर, ये ज़्यादा पाकीज़ा है, ज़्यादा सुथरा है और ज़्यादा नफीस है। क्या तर्जुमा है, ज़्यादा नफीस, ये तीनों लफ्ज़ हैं, माना करीब करीब एक ही है, इसलिए जिसका थोड़ा सा बदल कर तुम क्या कर दो, ये फर्क में वसूल करना। अज़का भी है और बोलो अत्यब भी है, और क्या बोलो अतहर भी। अबू दाऊद कहते हैं वह हदीसो अनसिन असह मिन हादा, अनस वाली हदीस जिसमें हुजूर ने आखिर में एक ही दफ़ा वसूल किया था, वैसे सही है। क्यों, ये हदीस इब्न माजा की है और वो हदीस बुखारी की है, और इस हदीस के बारे में अलबानी ने किया ये हदीस हसन है, और जो बुखारी में होता है बोलो सही है। तो अब सही बहरहाल सही होती है, किससे बोलो, अब सही हसन से असर होती है। ये इमाम अबू दाऊद ये इसलिए कहना चाहते हैं कि उनको दोनों हदीसों में तज़ाद नजर आ रहा है, तो जब तज़ाद नजर आ रहा है तो जो सही है उसको तरजीह देंगे, तो पहली रवायतों को क्या देते, तरजीह देते। लेकिन नबवी ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अपने कभी हुजूर ने वैसा ही किया जैसा कि अनस वाली रवायत में, और
कभी हुजूर ने वैसा ही किया जैसा कि अबू राफे वाले इस वाले का नंबर अबू राफे तालिब समझने की कोशिश करना ना समझना है तब भी बहुत बड़ी बात कोशिश करना है बहुत बड़ी इबादत है कोशिश करना एक बहुत बड़ी इबादत है अब उसमें कामयाब हो गए फिर इबादत नहीं कामयाब हो तो कम से कम कोशिश तो उन्होंने किया जब यूसुफ अलैहिस्सलाम निकले गए थे तो बहुत से लोग आए थे खरीदने के लिए मिस्र में तो ये गुड़िया धागा लेकर गई सबने कहा ये धागा तो यूसुफ को खरीदोगी लेकिन नहीं खरीदोगी खरीदारों का नाम तो आ जाएगा खरीदारों की लिस्ट जब बनेगी तो मेरा नाम तो आ जाएगा इसी तरह से मरने वालों की लिस्ट जब बनेगी तो तुम्हारा भी नाम आ जाएगा कि हमने कोशिश किया अब सवाल पैदा होगा बाप कायम किया है वजू का और हदीस जिक्र की है दोनों किसकी गुस्ल की तो मुताबकत कैसे जवाब यह है कि गुस्ल में वजू है कि नहीं गुस्ल में वजू है कि नहीं और इसका बेहतर जवाब यह है कि पहले वाले हदीस में आखिर में गुस्ल है ना और इसमें जो हर वक्त गुस्ल है तो वो हर वक्त गुस्ल इमाम अबू दाऊद के एतबार से सही थी जब हर जिमा के बाद गुस्ल सही नहीं है तो फिर अगली हदीस बता देगी कि वजू करना क्या दुरुस्त है किताब में देखो अगली हदीस 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 बयान किया आम इब्न औफ ने और वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया हफ्स इब्न गयास ने और वो आसम अहमद थे वो अबू मुतवक्किल थे वो अबू सईद खुदरी से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए सुम्मा बदा लहू अन और फिर उसके लिए ये ख्वाहिश हो रही है कि दोबारा जमा करे बल यतवद्दअ बैनहुमा वुज़ूअन तो दोनों जमाओं के दरमियान क्या कर ले वजू कर ले बल यतवद्दअ वजू के लिए बताओ कौन कौन लोग हैं जो वजू साबित करते हैं दाऊद ज़ाहिरी मालिकी लेकिन और लोग कहते बल यतवद्दअ बैनहुमा वुज़ूअन बीच में क्या कर ले दोनों वजू कर ले वो कहते हैं कि वजू कभी वजू करते भी हैं और कभी वजू नहीं भी करते हैं इसलिए हम इसको वाजिब नहीं कर सकते कभी न करना इस बात की दलील है कि आप उसके लिए नहीं वजू के लिए ये जमहूर की दलील बाबू जुनूबी जनाब जुनूबी जो है सबक में सोना चाहता जुनूबी सोना चाहता पहला मसला था जुनूबी जमा करना चाहता अब क्या मतलब जुनूबी सोना तला दे के बताओ हो सकता है नहीं हमारे बात क्या वजू मुस्तहब तुम कर ले तो क्या पूछना है लेकिन वजू मुस्तहब है और अबू इमाम दाऊद ज़ाहिरी और इब्न हबीब मालिकी के नाम बोलो वाजिब यहाँ भी नहीं मतलब बाबू फिर जुनूब इनाम जुनूबी सोना चाहता हमके हदीस बयान किया अब्दुल्लाह इब्न मसलमा ने वो मालिक थे वो अब्दुल्लाह इब्न दीनार थे वो अब्दुल्लाह इब्न उमर थे वो कहते हैं कि ज़करा उमर इब्न खत्ताब हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि हुजूर तुसीबुल जनाबत मिनल लैल मुझे रात में कभी कभी एहतिलाम हो जाता जनाबत हो जाती नापाक हो जाता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तवद्दा लेकिन क्या फरमाया बोलो तवद्दा जल्दी बताओ दाऊद ज़ाहिरी वगैरह क्या कहते हैं हुजूर के और अइम्मा क्या फरमाते हैं कई मरतबा वो इस्तेहबाब मुवक्किल ज़कर है और वुज़ू कर ले ज़कर को धुल ले तो नम और फिर जम कर नम यानी इसको जम कर नम का क्या तर्जुमा है आगे बात को बढ़ाओ बाहुल जुनूबी याकुल वही मसला आ गया जिसमें मैंने लंबी तफसील बताई जुनूबी पहले तो क्या करना चाहता है जमा करना चाहता मसला समझ में आ गया अब फिर दोबारा सोना अब क्या करना चाहता खाना चाहता है तो अब क्या करें दो तरह के हदीस हैं एक हदीस है कि हाथ धुल ले और खा ले और एक हदीस है कि वजू कर ले और खा ले पहले वो हदीस में बयान कर रहे थे हाथ धुल ले और खा ले और मैंने पूरी तफसील तुमको बता दिया था कि ज़ुहरी के कितने शागिर्द हैं और फिर यूनुस के कितने शागिर्द हैं और कौन कौन क्या कहता है वो जरा हदीस देखो हमसे हदीस बयान किया मुसद्दद ने क़ुतैबा ने वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया अबू सईद ने वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया किसने बोलो सुफियान ने मैंने कहा था सुफियान ज़ुहरी के पहले शागिर्द कौन है बोलो सुफियान वो सिर्फ कौन वाला मसला बयान करते हैं कौन वाला मसला सोने वाला मसला बयान करते हैं खाने वाला मसला नहीं जवाब इसका ये है कि ऊपर हदीस में जो गुणवान कायम किए गए उसमें सोने वाला खाने वाला मसला और सुफियान ने सिर्फ सोने वाले मसले को बयान किया तो मुताबकत कहाँ है गुणवान कायम किया है खाने का हदीस आ गई दोनों किसकी सोने की और खाने और सोने में क्या होता है उसका जवाब ये नहीं है कि
سفیان نے پوری حدیث نہیں بیان کی. اگر پوری حدیث بیان کرتے سفیان اگر پوری حدیث بیان جیسا کہ یونس نے بیان کیا تو انشاءاللہ اس میں سکتا والا مسئلہ آنے والا مسئلہ بھی آ جائے. تو اس حدیث میں زیادتی ہے گویا کہ پوری حدیث سفیان نے نہیں بیان. اگر بیان کرتے تو مطابقت ہو جاتی اور اس کو کس نے بیان کر دیا؟ پوری یونس نے بیان کر دی. کتاب کی طرف آؤ ہم سے حدیث بیان کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سونا چاہتے تھے اور جنبی ہوتے تھے تو وضو کرتے تھے جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرتے تھے وضو شریف. اب وہی مارکت العرب بھاشاری ہم سے حدیث بیان کیا محمد بن صباح نے اور ابو الوزار اور وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابن مبارک نے. طالب ابن مبارک کا نام آ گیا اور ابن مبارک بیان کرتے ہیں کس سے؟ بولو یونس سے. اور یونس بیان کرتے ہیں بولو زہری سے. بھی سند ہی وہ مانا جو سفیان والی حدیث ہے وہی سند اس کی بھی ہے اور جو سفیان والی حدیث کا معنی وہی معنی اس میں بھی ہے. لیکن بتاؤ ابن مبارک نے تھوڑا سا کیا کر کے اضافہ وہ زیادہ کا فائل بتانا پڑے گا. یونس نے زیادہ کر دیا سفیان پر اور زہری کے یہ بھی شاگرد میں جس طرح سے سفیان ہے یہ زیادہ کر دیا. اگر آدمی کھانا چاہتا ہے اور وہ جنوبی ہے ترجمہ کر لو اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا کرے. اب وہ بحث ہے جو ان کو میں نے بتا دیا. ابو داؤد کہتے ہیں اسی حدیث کو جس طرح سے ابن مبارک نے حضرت یونس سے بیان کیا. حضرت یونس علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر گزرے وہی ہے نہیں وہ نہیں اپنی کھائے ہوئے جو کر رہا ہوں تو اسے کہتا ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر حضرت ابو بکر کے مرید. سلیمان پیغمبر حضرت ابو بکر کے تو دوسرے اصلاح کے نہیں حضرت سلیمان پیغمبر مرید نہیں تھے. سلمان فارسی مرید سلمان نہیں ہے. سلمان اتنے کیا کر دیا سلیمان پیغمبر کو کہہ دیا کہ حضرت ابو بکر کے اسی نے کہا گھٹا ہے بیچ میں اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے ورنہ سلیمان پیغمبر کو حضرت ابو بکر کا کیا کہہ دیتا مرید حفاظت کرنا ہے. طلبا گٹھا کھا کر اس کا وہ جو ہے پتا جو ہے دار حدیث پر ٹانگ کے نیچے چھپا دیتے ہیں تو مکھی نہیں آئے گی تو کیا ہے اسی کی وجہ سے مکھی آتی ہے. آگے بحث کو بڑھاؤ اس سے تم نے کہا کہ مکھی طرف جاؤ میں آتی سب سے میرے کمرے پہ آ جاتی نہیں آتی جیسے تم نے کہا تو میرے گھر پہ آ جاتی. میں نے غور کیا کہ طلبا نہ بتایا اسے تو یہاں نہ آتی تم نے پتہ بتا دیا کتاب کی طرف بہت زیادہ ہے. اور یونس نے زیادہ کر دیا ارادہ ہے جب کھانے کا ارادہ کرے جبکہ کھانا جنوبی ہو وہ جنوب جبکہ کھانا جنوبی ہو کھانے والا جنوبی ہو غسل یدئی ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتے ہیں. اب ابو داؤد کی بات سنو. ابو داؤد کہتے ہیں اسی روایت کو جس کو ابن مبارک نے یونس سے نقل کیا ابن مبارک نے یونس سے نقل کیا. یونس کے دوسرے شاگرد کون ہیں بولو وہب ابن وہب انہوں نے کھانے والے مسئلے کو کس قتل آخر کا ترجمہ کرو کھانے والے مسئلہ جس مسئلے کو قول عائشہ مقصورن حضرت عائشہ کا قول بنایا ہے جو انہیں پر مقصور ہے. حضرت انہیں موقوف ہے کس پر موقوف حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب کھانے کا ارادہ کرے جلدی تو کیا بولے گا. یہ کس نے نقل کیا ہو ابن وہب نے. اب آگے سنو صالح نے ابو الافضل سے روایت کیا. میں نے تم کو بتایا تھا زہری کے تیسرے شاگرد کو ابو الافضل تو صالح جو رائے راوی ہیں انہوں نے ابو الافضل سے اور انہوں نے زہری سے نقل کیا. کما قال ابن مبارک جیسا کہ کہا تھا ابن مبارک نے کیا کہا تھا اس سے اپنے کو مرفوع کہا تھا اور ابن وہب نے کیا کہا تھا اس سے اپنے کو موقوف کہا تھا. آگے چلو اسی طرح سے لیکن ابو الافضل نے تھوڑا بہت فرق کر دیا اس لیے کہ ابو الافضل نے کہا ان عروہ او ابی سلمہ. وہاں اصل جو روایت ہے وہ ان ابی سلمہ دیکھو سفیان والی روایت میں کون کیا ان ابی سلمہ لیکن انہوں نے ابو الافضل نے تھوڑا سا فرق کر ان عروہ او ابی سلمہ ترجیح کے ساتھ ذکر کر دیا اور کس کا نام بڑھا دیا وہ عروہ کا نام بڑھا دیا. گردن ہلاتے رہو. وہ رواہ الاوزاعی کہتے ہیں اس حدیث کو اوزاعی نے نقل کیا بولو کس سے یونس کے تیسرے شاگرد کو اوزاعی وہ یونس سے نقل کیا اور وہ زہری سے نقل کرتے ہیں اور وہ عن النبی جو
जोहरी अली नबी मतलब बीच में जो वास्ते हैं उनके डायरेक्ट जोहरी हुजूर से नकल नहीं करेंगे। कमा काल इब्न मुबारक, जैसा कि कहा किसने, इब्न मुबारक। तुम्हारी याद के लिए, मजीद इजाफे के लिए बताना चाहूँगा कि जोहरी के कितने शागिर्द हैं? तीन। एक सुफियान है, उन्होंने खाने के मसले को जिक्र नहीं किया। एक बोलो यूनुस हैं, उन्होंने खाने के मसले को जिक्र किया। और कैसे जिक्र किया उसके शागिर्दों में इख्तिलाफ है। और एक हैं कौन, अबुल अफजल, उन्होंने भी खाने के मसले को जिक्र किया। अब यूनुस के जो तीन शागिर्द हैं, एक शागिर्द है इब्न मुबारक, उन्होंने खाने के मसले, सब बोलो मरफूअन जिक्र किया। और दूसरे जो उनके शागिर्द हैं इब्न मुबारक, उन्होंने, और बड़े हजरत जोहरी के जो तीसरे शागिर्द हैं उन्होंने भी ऐसे ही जिक्र किया जैसा कि इब्न मुबारक। और यूनुस के जो तीसरे शागिर्द, नहीं पता होगा तो यूनुस के तीसरे शागिर्द कौन, औज़ाई, उन्होंने भी हदीस को किससे अपनों को वैसे ही बयान किया जैसा कि किसने बयान किया, इब्न मुबारक। और इब्न मुबारक ने मरफू बयान, बताओ मरफू बयान करने, मौकूफ बयान करने वाले सिर्फ इब्न वहब और उनका कोई मुताबिक नहीं, और मरफू बयान करने वाले इब्न मुबारक हैं, और उनके मुताबिक अबुल अफजल भी हैं, और उनके मुताबिक वाक़ा। बहुत अच्छी बात, कितनी अच्छी तरह समझ लें। अब मसला ये आ रहा है कि जब यहाँ बात होगी बाबुल जुनूबी तवज्जो, पहले था बाबुल जुनूबी याकुलू, अब क्या बात कायम किया, बाबुल जुनूबी तवज्जो। पहले में ये था कि वो सिर्फ हाथ धुलेगा, अब ये है कि जुनूबी क्या कर सकता है, वो दोनों अख्तियार, चाहे हाथ धो ले, चाहे ज़्यादा भूख लगी है बोलो हाथ धो ले, और अभी उससे इत्मीनान बर्दाश्त कर सकता है तो क्या करें, वजू कर ले, दोनों जाए। बाप मन काल जुनूब तवज्जो, जो ये कहता है कि जुनूबी 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 क्या करेगा, वजू करेगा। अगर हदीसें देखो, हमसे हदीस बयान किया मुसद्दद ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया यहया ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया शोबा ने, और वो हकम से, और हकम इब्राहीम से, और इब्राहीम नकल करते हैं किससे, असवद से, और हज़रत असवद नकल करते हैं किससे, हज़रत आयशा से। कि फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा अरादा याकुल औ यनामा, यनामा वाला मसला तो पहले आ चुका, तो तदमुस्तुल बाप यनामा नहीं बल्कि क्या है, याकुल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना चाहते थे या सोना चाहते थे, तवज्जा तो वुज़ू करते थे। सानी हज़रत आयशा ये मुराद ले रहे हैं, वो जुनून, जबकि क्या होते थे, जुनूबी, यानी खाना चाहते थे या सोना चाहते थे, और जबकि वो क्या होते थे, जुनूबी होते थे, क्या कर लेते थे, दोनों होते थे। अब अगली हदीस से हमसे हदीस बयान किया मूसा यानी मूसा इब्न इस्माइल ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया हम्मान ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया अता खुरासानी ने, वो हदीस बयान करते हैं यहया इब्न यामर से, वो हज़रत अम्मार इब्न यासिर से। यहाँ रुक कर समझ लो, यहया इब्न यामर नकल करते हैं किससे, अम्मार, लेकिन याद रखना यहया इब्न यामर और अम्मार के बीच में एक आदमी का वास्ता, एक आदमी का वास्ता, और ये हदीस मुनक़ते है, क्या है बोलो, मुनक़ते। किसके बीच में वास्ता है, नबी मोहम्मद यहया इब्न यामर। अब वो कौन आदमी है, तो शारिह अबू दाऊद साहिब बद्र मौलाना फरीद कहते हैं, मैंने पूरी तहकीक किया, वो आदमी मिला, वो रजुल मिला नहीं, वो रजुल मजबूल है, किताब में देख। या अम्मार इब्न यासिर से नकल करते हैं यहया इब्न यामर कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुनूबी को रुख़्सत दिया है, जब खाना चाहे या चाय पीना चाहे या सोना चाहे, क्या कर रहे बोलो, रुख़्सत देने का मतलब यह है कि चाहे तो वुज़ू कर ले, और चाहे तो क्या कर ले, वुज़ू कर ले। अगर वुज़ू भी कर लेगा तो कोई मुगायता नहीं, और चाहे तो हाथ धो ले, जैसा कि इससे पहले वाले रिवाज में इमाम अबू दाऊद का हाथ धोकर उस मसले को बयान किया और पूरे इख्तिलाफ़ात को बयान किया। अब आगे बात को अबू दाऊद कहते हैं कि जी यहया इब्न यामर के दरमियान और अम्मार इब्न, नहीं बोलोगे तो मैं भी क्या बैठा, यहया इब्न यामर के दरमियान और अम्मार इब्न यासिर, इसी हदीस में एक आदमी, इसी हदीस में क्या बोलो, झुका हुआ बैठा। बहरहाल ये हदीस तो मुनक़ते है, लेकिन मसला सुन लो। और सहाबा के अक़वाल नक़ल करते हैं कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब और अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुल्ला इब्न अम्र, ये तीन सहाबी हैं, ये तीनों कहते हैं जुनूबी जब खाना चाहे तो वुज़ू कर ले। अगर के रवायत मुनक़ते है, लेकिन तीन सहाबियों का मसला बयान कर दिया, तो रवायत के इंक़िता की
तलाफी हो गई, किनके मसले से? 3 साहबी। क्या मतलब? जुनूबी है, हाथ धोकर खाना चाहे तब भी अच्छा है, और वजू करके खाना चाहे तब भी अच्छा है। मसला बिल्कुल साफ है। अब आगे जो मसला है वो ये है, एक जुनूबी है जो अभी गुस्ल करना नहीं चाहता, अभी गुस्ल करना नहीं, तो आप पढ़ चुके हैं पहले भी कि सिर्फ वजू कर ले तभी काम चल जाए, वजू करना चाहिए, और वजू भी न करे तो खराब बात, इसलिए वजू करना मुस्ताहब है। और वो शुक्रवार को कहते हैं कि वजू करना क्या है, बोलो वाजिब है। और कौन लोग? ये हजरात वो हजरात हैं जो पूरी हदीस पर नजर नहीं करते, इसलिए कि अगर वाजिब होता वजू करना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौखर आगे हदीसों में है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सो जाते थे, पानी छूते भी नहीं थे, पानी छूते भी नहीं थे। तो इसका मतलब कि हुजूर हर दफा क्या नहीं करते, वजू नहीं करते। बाप को देखो, बाबुल जुनूब युअक्खिरुल गुस्ल, जुनूबी गुस्ल को टाल दे, ये सबके नजदीक है, ताकि तलबा के नजदीक, ये मसला किसके नजदीक? तलबा के नजदीक भी इसका अमल है कि सुबह जब उठेंगे मौना मुनीर जगाएंगे तो नहा ले, तो कितने की गुंजाइश है, लेकिन कम से कम क्या कर लिया? वजू कर लेना चाहिए। और वजू अगर न करो तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि जुर्मी सो जाए और वजू भी न करे तो फिर उसके करने में रहमत के फरिश्ते नहीं आए। और अगर वजू करके सो जाए, अगर क्या उसने नहीं किया तो इंशाअल्लाह रहमत के फरिश्ते आएंगे, इसलिए वजू कर लेना ज़्यादा बेहतर है। मतलब जरा देखना, बाबुल जुनूब युअक्खिरुल गुस्ल, जुनूबी गुस्ल को टाल देता। हमसे हदीस बयान किया मुसद्दद ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया मुअतमिर ने, ताबील सनद है, वो कहते हैं इमाम अबू दाऊद, हमसे हदीस बयान किया अहमद इब्न हंबल ने, और वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया इस्माईल इब्न इब्राहिम ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया खुद इब्न सनान ने, वो उबादा इब्न नुसै से, और वो गुज़ैर इब्न हारिस से, और गुज़ैर इब्न हारिस कहते हैं कुल तो ले आएगा, मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान, इन्होंने 3 सवाल किया, नाम सवाल करने वाले बुजुर्ग का नाम क्या था? गुज़ैर इब्न हारिस। क्या नाम? गुज़ैर इब्न हारिस। हज़रत आयशा से, और ये बड़े वर्ष वाले आदमी, सिलसिले चिश्तिया में इनका ताल्लुक, चिश्ती लोग वर्ष करते हैं ना, तो इनका ताल्लुक किससे? सिलसिले आयशा के मसला पूछा, तो वो शुरू में वजू करते थे या रात के बीच में करते थे या आखिर में करते थे? तो हज़रत आयशा ने कहा कभी शुरू ही में कर लेते थे, औला मैंने बताया था, और कभी बीच में कर लेते थे, और कभी आखिर में तहज्जुद के वक्त कर लेते थे। अब उनको हिलाने लगा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला के मामले में क्या नहीं। फिर पूछा, हुजूर जो तिलावत करते थे धीरे धीरे करते थे या जोर जोर से करते थे? अच्छा आशा ने कहा कभी धीरे धीरे करते थे और कभी कैसे करें? जोर जोर। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने वक़्त दे दिया कि कुरान चाहे धीरे धीरे पढ़ो, चाहे जोर जोर से पढ़ो। फिर पूछा, हुजूर जिक्र कब पढ़ते थे, अव्वले लाइन में या आखिरी लाइन में? तो आशा ने कहा कभी अव्वले लाइन में पढ़ते थे, कभी आखिरी। फिर वो नारा लगा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मामले में क्या दी, किताब देखो तर्जुमा है। फिर उन्होंने पूछा कहाँ या फजील, हज़रत आयशा से पूछा कि क्या आप बताएंगी कि रसूल पाक जनाबत से रात के शुरू में गुस्ल करते थे या आखिर में? तो हज़रत आयशा ने फरमाया बहुत दफ़ा गुस्ल करते थे रात के शुरू में, और बहुत दफ़ा गुस्ल करते थे बोलो रात के आखिर में। ये गुज़ैर कहते हैं। अब नारा लगाने वाले कौन बुजुर्ग हैं? जो गुज़ैर कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जअल फिल अमरि सियासन, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मामले में क्या बना दी, वो वक़्त बना दी। इसी तरह किसी से हाजिरी साबित है, कभी शुरू में लेना चाहिए और बोलो कभी आखिर में लेना चाहिए। आज देखो कर वो भी है। फिर दूसरा सवाल करते हैं, जरा हजरत बतलाइएगा, हजरत आशा बतलाइएगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र पढ़ते थे रात के शुरू में या रात के आखिर में? तो हजरत आशा ने कहा बसा औका पढ़ते थे रात के शुरू में और बसा औका पढ़ते थे रात के आखिर में। तो मैंने कहा अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह जअल फिल अमरि, जानते हो कि अल्लाहु अकबर कहने से उस जिले को बार होना है, हमारा भी मसला आसान हो गया। बार बार है तो कुछ हदीस समझना नहीं पड़ेगा, आसान है। इनके कहने को जैसे हदीस क्या होगी आसान, हम इनसे कहेंगे इनके और कहिए तो इंशाअल्लाह हदीस ही पूरी हो जाए। फिर मैंने गुज़ैर कहकर मैंने हज़रत आयशा से कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान जोर से पढ़ते थे, जिस तरह से बात तलबा पढ़ते हैं और मस्जिद में भी पढ़ते हैं, नमाजियों के नमाज में भी खड़े होगा, और वो काफी तो या धीरे धीरे पढ़ते थे।
حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ربما جہر بھی بعض وقت حضور زور زور سے پڑھتے تھے اور ربما بہت دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پڑھتے تھے. پھر انہوں نے نعرہ لگایا اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل الامر یقین. بات ختم کر دوں گا. ہم سے حدیث بیان کیا حفص بن عمر نے, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا شعبہ نے, وہ حدیث کے مدرک سے, وہ ابو زرع سے, اور وہ ابن عمر سے, زرع ابن عمر سے, اور وہ ابن جریر سے, اور وہ حضرت عبداللہ ابن نجی سے, اور عبداللہ ابن نجی اپنے باپ نجی سے نقل کرتے ہیں, اور وہ نقل کرتے ہیں جسے حضرت میرے باپ حضرت علی سے, اور علی رسول پاک سے نقل کرتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا, نہیں داخل ہوتے فرشتے ایسے گھر میں جس میں موبائل ہو, تصویر ہو, ٹیلی ویژن ہو, اور جو تصویر میں جب نہیں داخل ہوتے تو تصویر بنانے کا آلہ جو ہوگا تو پکڑ کے اولا فرشتے داخل نہیں, جس میں تصویر علماء کہتے ہیں تصویر سے وہ تصویر جو چھت پر ہو یا دیوار پر ہو یا کپڑے پر ہو, اور اگر تصویر پائیدان پر ہے, پاپوش پر ہے اور نیچے ہے فرشتے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے, اس لیے کہ ایک ہے تصویر کا اعزاز اور ایک ہے تصویر کی توہین. اگر اعزاز کے ساتھ ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے, اور توہین کے ساتھ ہے تو فرشتے آ سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ چاہے دیوار والی تصویر ہو چاہے پاپوش والی تصویر ہو, بنانا دونوں کا حرام ہے. لیکن فرشتوں کے آنے کے معنی کون تصویر ہے بولو, جو دیوار پر ہو اعزاز کے ساتھ, اور اگر توہین کے ساتھ ممتحن ہو چھوٹی آدمی کیا ہو بولو ممتحن ہو تو اس میں وہ رحمت کے فرشتوں کے آنے کے معنی. تمہارے موبائل کی جو تصویر ہیں وہ دنوں مسئلہ لا تدخل الملائکۃ. علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے وہ فرشتے مراد ہیں جو رحمت کے ہیں, حفاظت والے فرشتے اور جان نکالنے والے فرشتے, تو چاہے کتنی بھی تصویر لگا لو, ہر فوٹو لگا لو, لیکن وہ تو جا کر رہیں گے. ایک صاحب نے مسئلہ پورا پڑھا نہیں تھا, خطابی کا پورا دور ان کے سمجھ میں نہیں آیا تھا, انہوں نے کہا کہ گھر میں کتا رکھوں گا تاکہ فرشتے نہ آئیں اور میں نہ مروں, فرشتے نہ آئیں میں نہ مروں. تو عالم صاحب نے جواب دیا جو فرشتہ کتے کی جان نکالنے آئے گا وہ تیری بھی نکالنا, جو فرشتہ کتے کی جان نکالنے آئے گا وہی تیری. کتے کے مسئلے میں علامہ خطابی کہتے ہیں وہ کتا جس کا پالنا جائز ہے, حفاظت کا کتا, شکار کا کتا, وہ تو رحمت کے فرشتوں کے دخول سے مانے نہیں. لیکن وہ کتا جس کا پالنا جائز نہیں, شوقیہ پالتا ہے, نمائش کے لیے پالتا ہے, ان لوگوں کو دکھانے کے لیے پالتا ہے, تو وہ رحمت کے فرشتوں کے آنے سے کیا ہے مانے. کتنے کا کرتا ہے نبوی کہتے ہیں مجھے اشکال ہے, وہ کوئی بھی کتا کیا پالنا جائز ہو یا جائز نہ ہو, اگر وہ ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو بتاؤ خطابی نے کیا کہا, نبوی نے کیا کہا. خطابی کہتے ہیں جس کا پالنا جائز ہے وہ فرشتوں کے آنے سے مانے نہیں. نبوی نے کہا تھا مجھے اس بات میں اشکال ہے, مجھے الجھان ہے, ہر کتا رحمت کے فرشتوں کے آنے سے کیا ہوگا مانے. لیکن جو فرشتے جو جن فرشتوں کا معنی ہے وہ فرشتے ہیں جو رحمت والے ہیں. اگر رحمت والے فرشتے نہیں ہیں, حفاظت والے فرشتے ہیں, یا جناب حضرت ملک الموت نور تعداد رکھے وہ تو انشاءاللہ ہر ایک کے پاس آئیں گے, کسی نہ کسی دن اس سے ملاقات ہو کر رہے گی. کن سے ملک الموت ایک بچہ تھا 80 سال کا, اور وہ بہت شاندار بلڈنگ بنوا رہا تھا, اور وہ بلڈنگ ایک 400-500 سال تک چلے. تو ایک غریب آدمی تھا, اس نے کہا اعلان کر دیا کہ حضرات ضروری اعلان سنیے, ملک الموت کا انتقال ہو گیا. ملک الموت کا انتقال, لوگ کہتے ہیں یہ بچہ اتنا بڑا اور اتنا عمر کا ہے, پھر مر جائے گا کل کل, اور یہ اتنا شاندار محل بنا رہا ہے, تو اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ملک الموت مر گیا. تو کسی کے عقیدے کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ ملک الموت کا کیا ہو سکتا ہے. طالب علم بات کو آگے بڑھاؤ. لا تدخل الملائکۃ, فرشتے نہیں داخل ہوتے ایسے گھر میں جس میں تصویر ہے, ولا کلبن, ترجمہ کر لو, اور نہیں داخل ہو, پوری بات دوہرا دو آگے, نہیں داخل ہوتے ہیں فرشتے ایسے گھر میں اور پھر پوری عبارت دوہرا دو, ولا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جنب. لیکن یاد رکھو خطابی نے پھر یہاں فرمایا کہ جنوبی سے وہ جنوبی مراد ہے جو قابل ہے, سست ہے, نماز کا بھی وقت گزر جاتا ہے تب بھی وہ غسل نہیں کرتا, وہ جنوبی مراد ہے. رہا وہ جنوبی جو قابل نہیں ہے, قابل نہیں ہے, اور وہ نماز سے پہلے
किससे साबित? हुजूर से भी डालते थे और कभी कभी और तहज्जुद से पहले गुस्ल कर लेते थे, तो इतने डालने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो मुतवाहिद मुतहाबिन है, काहिल है, सुस्त है और आदत बना लिया कि जुल्दी होता रहता है और गलत होता रहता है, तो रहमत के फरिश्ते से ना एक ने का सरकार ना वो भी सिर्फ कहते मुझे इसमें भी इसका मुझे इसमें भी इसका। तो फिर सवाल ये किया जाएगा कि हुजूर भी तो कभी कभी गुस्ल नहीं करते थे, तो उसका जवाब नसई ने दिया, अल्लामा नसई ने, कि हुजूर हमेशा वजू करके सोते थे, और वजू करके अगर सोता है नबी तो फिर रहमत के फरिश्तों के आने से माने नहीं, गुस्ल भी ना करे और वजू भी ना करे और सो जाए तो रहमत के फरिश्तों के आने से क्या है दोनों माने। आखिरी हदीस देखो, अभी 5 मिनट बाकी है, उनसे हदीस बयान किया मोहम्मद इब्न कसीर ने, वो कहते बरकत हो जाए तो मैं क्या करूँ, महाराज एक मसला कहते कैसे बयान किया, फिर भी क्या होगी, बोलो बरकत होगी। हमसे हदीस बयान किया मोहम्मद इब्न कसीर ने, वो कहते हैं मैंने हमसे हदीस बयान किया अबू सुफियान ने, अबू इसहाक ने, वो अकबर से, वो हज़रत आयशा से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनामुन सोते थे वो जुनूबुन, जबकि आप जुनूबी होते थे, मिन गैरि यमुस्समान, बिला इसके कि पानी छूए। यह है मसला इश्काल का, बिला इसके कि पानी छूए। इमाम अबू दाऊद को कह देंगे ये हदीस अबू इसहाक का वहम, अबू इसहाक का वहम, इसलिए तो हुजूर के सोते ही नहीं, कम से कम क्या करते थे। और आप यही यहाँ कह रहे हैं कि जो है बिला पानी छुए, पानी भी नहीं छूते थे, हुजूर क्या होते थे, सो जाते थे। तो अब बताओ इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने क्या कहा, वहम कहा, क्यों वहम कहा, हुजूर के मामूल के खिलाफ, हुजूर कम से कम क्या करते थे। लेकिन दूसरे मुहद्दिसीन कहते हैं चलो इमाम अबू दाऊद वहम कहते हैं, हम भी वहम कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब भी दिया जा सकता है, इस हदीस का ये जवाब दिया जा सकता है। सुनाते बैहक़ी ने जवाब दिया मिन गैरि यमुस्समान बिल-गुस्ल, पानी गुस्ल का पानी छुए बगैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग सो जाते, यानी क्या नहीं करते थे, गुस्ल नहीं सो जाते। लेकिन जो है नबवी कहते हैं, बैहक़ी ने तो वो कहा, नबवी ये कहते हैं कि हुजूर कभी कभी ऐसा बयाने जवाब दिए जैसा किसका करते बयाने जवाब। तो बताओ तालिब मिन गैरि यमुस्समान का 3 जवाब दिया गया, एक तो इमाम अबू दाऊद ने दिया क्या, ये वहम, दूसरा जवाब बैहक़ी ने दिया क्या कहा कि गुस्ल के लिए पानी नहीं, तीसरा जवाब नबवी ने दिया क्या दिया, बयाने जवाब दिए। पूरी हदीस होगी, पूरा बात उसके हदीस बयान किया हफ्ते में उमर ने जी, ये हदीस है। इसके बाद हमसे हदीस बयान किया मोहम्मद इब्न कसीर ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया सुफियान ने, वो अबू इसहाक से, वो अकबर से, हज़रत आयशा से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे जबकि जुनूबी होते थे, पानी छुए बगैर, पानी को हाथ लगाए बगैर। तीनों जवाब देते फटाफट करो। अबू इसहाक का वहम है, दूसरे गुस्ल का पानी, तीसरे एक ही बयाने जवाब। अबू दाऊद कहते हैं, अबू दाऊद के बोलो कहते हैं हमसे हसन इब्न अली अल-वाक़ी ने बयान किया, वो कहते हैं मैंने यज़ीद इब्न हारून से सुना, वो कहते थे हाज़ल हदीस वहमुन, ये हदीस क्या है बोलो वहम है। कौन वाली ये हदीस, अबू इसहाक वाली वहम है। वहम कहना इसलिए है कि उन रिवायतों के खिलाफ है जिससे पता चलता था कि हुजूर कम से कम क्या करते थे, लेकिन इसका 2 जवाब और दिया गया और उस पर आप जरा को गौर करना। ठीक, एक लड़का भी जज़ाकल्लाह वगैरह नहीं कहता, धीरे से कहती है, इतना बड़ा पढ़ा दिया ऐसे घंटे देखते हैं, उसके सारे मसाइल आ गए यहाँ मिले थे, इसलिए गुलबा तक छोड़ गए। भी हो सकता है ये भी, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया, तेरा जवाब हाकिम ने। हज़रत यूसुफ को गुड़िया के खरीदने वाला वाक़या मशहूर है, लेकिन ये इस वक्त है जब यूसुफ छोटे थे, इनकी नबूवत का इल्म किसी को नहीं था, फिर गुड़िया का खरीदने के लिए जाना कैसे मुमकिन है। बस ये मशहूर है, ये इसके बयान किया जाता है, उसकी दलील नहीं पूछी जाती। आपने हज़रत अली को जो अपना अमामा पहना, उस अमामे का नाम क्या था। मेरे सबक में तो अमामा आया नहीं, किसी और के सबक में आया होगा उसका नाम पूछा। अगर हदीस अभी रास्ते का एक जवाब ये दिया जाए, हदीस में ज़ात यौमिन का लफ्ज़ है और दिन में तो बारी वाजिब ही नहीं होती, तो इस पर आपकी क्या राय है। जी, बारी कम से कम 24 घंटे की होती है, और किसी से पूछ लो 24 घंटे में दिन भी आता है, किसी से भी पूछ लो 24 घंटे में क्या आता है, बोलो दिन। खाने पीने वक्त जाते वक्त सर ढाकना सुन्नत है क्या। तो खाने के लिए
سر ڈھانکنا سنت نہیں ہے، لیکن بیت الخلاء میں جانے کے لیے سر ڈھانکنا کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھے وہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ بعض علماء نہیں، بالکل کافر نہیں ہوگا، وہاں اس میں اختلاف ہے، اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے یا پھر ذات حقیقی کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر یہ آ جائے ذات حقیقی کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کی کیفیت ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، دوسرے کو مداخلہ مولانا جو بوڑھی حضرت یوسف کو خریدنے گئی تھی، اس وقت یوسف بچے تھے تو اس کو کیسے معلوم ہوا کہ بڑے ہو کر نبی ہوں گے؟ بس اس کو معلوم ہو گیا، اس کو کشف ہو گیا، بوڑھی تو کیا ہو گیا؟ شاگرد ہیں ابو الاختر کے شاگرد ہیں یا صالح ابو الاختر کے شاگرد ہیں، اپنوں کی کتاب میں صالح ابن ابی اختر لکھا ہے، تو جبکہ حضرت نے صالح ان ابی اختر کہا تو صالح ابن ابی اختر، ٹھیک، صالح ابن اختر کے ابو اختر کے بیٹے ہیں، لیکن جب ان کا تنہا نام ہوگا تو کیا کہوں گا؟ ابو اختر جو ہے اس کا تنہا جب نام لیا تو کیا کہا؟ حضرت آئندہ کل میری والدہ کا آپریشن ہونے والا ہے، اللہ تمہاری والدہ کا آپریشن صحیح اور کامیاب فرما دے۔ حضرت نائب محتجب کا حضرت کا نام مبارک آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفف و مختصر ساتھ لکھیں، تو کیا اس طرح لکھنا صحیح ہے؟ یہ لکھنا زیادہ بہتر نہیں ہے، پورا ضرور لکھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی کوئی قول ارشاد فرما دیں، اگر اللہ نے خدمت کے لیے قبول کر لیا تو آپ کی طرح ہم بھی آپ کا قول نقل کریں گے۔ تو بہت سی باتیں تو میری آ جاتی ہیں، سمجھنا چاہیے کہ میں نے اپنی طرف سے کہا تھا۔ اگر کسی تعلیم کا سالیاتوں میں دور حدیث میں بڑا خون گرفت دیا گیا تو کیا سند فضیلت میں لکھا جائے گا؟ سند فضیلت میں نہیں لکھا جائے گا، ایک سال کے لیے کھانا بند ہو جائے گا، سال کے آخر میں اس کا موبائل دے دیا جائے گا، تقریرات سے داخلہ پتہ نہیں دیا جائے گا، مل جائے مجھے یاد نہیں، صنعت میں نہیں لکھا جائے گا۔ اگر کاپی وغیرہ پر تصویر ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ مٹا دینا چاہیے۔ اگر تلاوت کرنا چاہے اور وہ جنوب ہے تو صرف منہ دھو لے، منہ کی طہارت حاصل ہوگی، اب تلاوت کا کرے، جنوب کی تلاوت نہیں کر سکتا جب تک کہ غسل نہ کرے۔ وضع تصویر کی ممیان تصویر کے سلسلے میں تصدیق ہوگی، تصویر کس کی ہونی چاہیے؟ والی جس میں جان ہوگی۔ جنوبی شخص کتب احادیث کو چھو سکتا ہے کہ نہیں؟ دور حدیث میں طلبہ کافیوں میں بے شمار تصویر ہیں، کیا رحمت کے فرشتے داخل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ان کے حق میں نہیں داخل ہوں گے جو تصویر لے آئے ہیں، اور جو تصویر والی کافی نہیں لائے ہیں ان کے حق میں کیا ہوں گے داخل؟ ایک تو اللہ مطلب اور رسم کی طرح حضرت کیا یہ بات صحیح ہے کہ جنوبی اگر غسل نہ کرے تو زمین اس سے پناہ مانگتی؟ نہیں، جنوبی اگر متعاون ہے تو فرشتے پناہ مانگتے ہیں، ہو سکتا زمین بھی کیا مانگے؟ پناہ مانگے، کوئی ضرورت نہیں۔